जिस तरीके दे नाल पिछले दौर च हैल्थ ते एजुकेशन मैं कहना हुन्ना दोनों चीज़ों से इंटरवेंशन होने की लोड़ सी नहीं हुई। वो चाहे पिछली कैप्टन की सरकार सी, चाहे हुण चाहे बादलों की सरकार सी दो वार, चाहे हुण कैप्टन की सरकार आ। जिस तरीके दे नाल सेहत ते सिक्ख्या ये दो खेत्रां दे अंदर वैलफेयर स्टेट का काम हुंदा है। जनतक तौर के उत्ते जिन्नी हिस्सेदारी चाहिए सी, जिन्नी उहदे उत्ते फोकस चाहिए, जिन्ना जनतक खेतर नूं मजबूत करना, प्राइवेट नूं नहीं। प्राइवेट प्लेयर आउण, कोई ये नहीं गा कि प्राइवेट प्लेयर आ गए तो क्यों आ गए, आ सकते हैं प्राइवेट प्लेयर भी, पर मेजर तौर के उत्ते मुनाफे के फील्ड नहीं हो सकते। सरकारां असीं इस लई चुनदे, जे सेहत ते सिक्ख्या मुनाफे लई होएगी फिर समाज किधर जाएगा। ये काम सरकारां दा हुंदा, मुनाफे लई होर बहुत कुछ आ, होर बथेरे बिजनेस ने मुनाफे लई। सेहत ते सिक्ख्या दे अंदर जो सारे किते प्राइवेट प्लेयर आ जाणगे फिर एक आम बंदे तो गरीब बंदे तो दूर हो जाएगी। हुण असीं देख रहे हैं जिहड़े लोग दाखल हो रहे हैं, फोर्टी जाके दाखल हो रहे हैं, होर थावां ते हो रहे हैं, महंगी उत्थे सारा सेहत की पूरी सारी जांच तो लैके टीके तो लैके हर चीज़ां महंगियां मिल रही हैं। यही सिस्टम सरकारी होना चाहिए। गरीब तो गरीब बंदा भी इस करके नहीं चलिया जाना चाहिए कि उन्होंने सेहत सहूलत नहीं मिली। गरीब तो गरीब बंदा भी इस करके अनपढ़ नहीं होना चाहिए कि उन्होंने सिक्ख्या नहीं मिली। ये सरकार का काम होंदा है, वैलफेयर स्टेट का काम आ। ये दुनिया भर के अंदर जो ये वैलफेयर स्टेट का मॉडल आता है, ये राय बनती है। यूरोप चो शुरू होंदा सारा सिस्टम कि हाँ असी मुढ़लियां जिहड़ियां सहूलतां ने, मुढ़लियां सहूलतां ने तीन, हैल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, बंदे दी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और बंदे दी वैसे भी सिक्योरिटी, वो स्टेट का काम आ। स्टेट नूं चुनदे असीं इस करके, सरकारां असीं स्टेट च इस करके चुनदे हां। जे सरकारां चुनने के लिए वो भूमिका नहीं निभाउणगे, और फेल हुई ने सरकारां, इहदे च कोई दो राय नहीं। आपां सीधे तौर पर कह सकते जे मोदी सरकार आ चाहे कैप्टन सरकार आ, उस लैवल के उत्ते नहीं कर पाईआं, पर फिर भी असीं कहांगे पंजाब दा दूजिआं नालों बेहतर आ, क्योंकि पंजाब वैसे ही बेहतर आ दूजिआं नालों साडा सिस्टम बेहतर आ। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई भट्ठा बह गया, सिस्टम ठीक आ। इनू होर ज़्यादा चुकन्ना करन दी लोड़ आ, होर ज़्यादा विजिलेंट होने की लोड़ आ, होर ज़्यादा वधिया तरीके नाल ऑर्गेनाइज तरीके नाल काम करन दी लोड़ आ। सरकार अगर चाहे, विल पावर सरकार दी होवे तां साडा सिस्टम बेहद बेहतर हो सकदा है। सिस्टम की गल करते हैं, दिल्ली दे विच जिस तरह असीं देखिया लाशां दे ढेर लगे सी, रिपोर्ट भी कीता दिल्ली तो भी पिछले दिनी, ते दिल्ली दे विच लाशां दा जो संस्कार आ वो ऐसा तक जा चुकिया कि उत्थे एक शहीद भगत सिंह सेवा दल बनिया होया, जतिंदर सिंह शंटी ने लगातार उहते काम कर रहे हैं। अज मैं दी स्टेटमेंट पढ़ रहा सी कि एक लड़की आउंदी आ मेरे कोल ते वो आख रही आ सानूं संस्कार लई जगह चाहीदी आ, असीं पिछले 2 दिनों तो घूम रहे हैं, ते वो पुछदे ने कि लाश कित्थे आ, तां कुड़ी कहंदी आ कार च पई आ 48 घंटिਆਂ ਦੀ। हाँ बिल्कुल शर्मनाक आ साडे देश के लिए, साडे सब के लिए ये बहुत ही मतलब दुख की घड़ी भी है, और बड़ी शर्मनाक सरकारां लई है कि जदों ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात पैदा हो जाण। और देश की राजधानी ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ पूरी दुनिया 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਪੜਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, दिल्ली साडे देश की राजधानी, यानी राजधानी का मतलब की जिथे सारे सोर्स तुहाडे, सारियां सरकारां, सारे मंत्रालय, सारे अफसर, हर चीज़ जिथे मौजूद आ गई, उत्थे लोकां नूं विचारियां नूं अपणियां संस्कार करन दे लई गड्डी 48 घंटे लाश रखण नूं, ये शर्मनाक आ। मतलब ये एक्सपोज हुंदी है इत्थे स्टेट। मैं उही कहना कि जिहड़ा मीडिया, गोदी मीडिया वाले रौला पाउंदे ने सानूं गोदी मीडिया क्यों कहने हो, जिहड़ा गोदी मीडिया हुण भी सिस्टम करी जांदा यार। ठीक आ, तुसीं ये गल ठीक हो सकती है कि दौर सरकारां नूं सहयोग करन दा दौर भी है मीडिया का। ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए सहयोग, जिथे लोड़ आ गई सरकार नूं एप्रीशिएट भी करना चाहिए, भाई चंगा काम भी कर रहे हैं, लगे हुए ने, कल्ली लोचना नाल काम नहीं सरना इस दौर च। पर जे तुसीं ये नहीं दसोगे कि भाई आ गलती केंद्र सरकार करके हुई है, आ कैप्टन करके हुई है, मोदी करके हुई है, केजरीवाल करके हुई है, फिर किवें सिस्टम ठीक होएगा। सिस्टम कल्ला कह के तुसीं खड़ा छुड़ा रहे होगे, मतलब जिहड़ा मीडिया साडा, ते मीडिया का वड्डा हिस्सा कहूँगा मैं। तो इस करके जरूरी है ये सारियां चीज़ों के उत्ते ईमानदारी नाल मीडिया भी फोकस करे, ईमानदारी नाल सरकारां भी करन, सरकारां आके मन लैण ना लोगों को। कई बार मैं हमेशा कहना हुन्ना यार कोई कहे तो सही कि यार मैं लोगों लिए कुछ करनूं, किसी की विल पावर लोग देख लैण, लोग उहदे नाल खड़े हो जाणगे। इत्थे किसी नूं यकीन ही नहीं है भी जे असीं कोविड के नां ते लोग पैसा खुद इकट्ठा कर देणगे, लोगों नूं लगदा कैसे इकट्ठा कर देंगे लीडर खाई ना जाए। कीता पहलां बहुत कीता, मुख्य मंत्री दे जो फंड चीले से वो भी बिना कहना, मैं कहना लोग केयर फंड तो बिना भी मतलब लोग हिस्सेदारी नूं तैयार ने हमेशा सिस्टम च सरकारां च पाउण। विश्वास तो बनाओ ना, लोगों को तो यह लगता जो असीं कुछ देवांगे पता नहीं किधर मतलब चला दिता जाएगा, किधर वो खपत कर दिता जाएगा। विश्वास उठिया भी है ना यारविंदर जी पिछले दौर जी बेभरोसगी है उही सिस्टम लिए सब तो खतरनाक है, उही देश लिए सब तो खतरनाक। जदों लोगों की तां विश्वास भरोसेयोगता वधेगी सिस्टम के उत्ते,
ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੂਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਲੋਕ ਠੀਕ, ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 67.27% ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚਿੱਠਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ VOTING ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 67.27%। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ 100% ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ 100% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਲੇ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਤਾਂ ਕੀ 3 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ 3 ਸਟੈਂਡਰਡ 4 ਸਟੈਂਡਰਡ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਿਵੇਂ 3G 4G 5G ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਲੇ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100% ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ 60% ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, 70 ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, 80 ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਿਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 80 ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, 70 ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫਾਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ।
ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਠਾਠਾ ਬੰਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੂੰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜੀ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, 2014 ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਗਗਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੌਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ। ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਹ ਲੀਡਰ ਆ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਐਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਗਿਣਵਾ ਚੁਣਵਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 60% ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, 60% ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਬਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾਂਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਥੋਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵੇ 'ਚ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਭੇਜੋ, 5 ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ ਉਸੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ। MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MPਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5% ਜਾਊ, ਇੱਥੇ 10% ਜਾਊ, ਇੱਥੇ 7% ਜਾਊ, ਇੱਥੇ 2% ਜਾਊ। ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ।